नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलगिरीवाय च गौतमेय नमः श्रुताय च स्मृतेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हरण्याय च नमो दुष्टवे च प्रमुखाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्गिने च जमते च नमः दीक्षेतवे च स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नेत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैचन्द्राय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च दव्याय च नमो वात्याय च वेष्ट्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शृंगाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो अग्रेवधाय च नमो क्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय च नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमस्तेभ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः च प्रवच्याय च नमः किंशनाय च क्षणाय च भक्तिने च कुलसले च नमो घोष्याय विष्णाय च नमः स्थल्व्याय च गेह्याय नमः काज्याय च गंभरेशाय हृदयाय च भागं संज्ञाय च रस्याय च दुष्क्याय च हरिच्याय लोभ्याय च लभ्याय च नमः ऊर्व्याय च शूर्व्याय च पद्याय च पंचहिंजाय च भगवानाय च विघ्नये च नमः किजये च नमः वक्रेभ्यो देवानागुरुभ्यो नमः कृष्णेभ्यो नमः चिन्मतेभ्यो नमः हरिहरेभ्यो नमः वीरुकेभ्यः दयानं प्रदीपसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षेत्रीराज प्रभराय पतिं यथा नश्यं सत्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टिं मानभुक्षन्तपदमानभुक्षितं मानवपतिः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तन्वो करीषः मानस्तो केतनये मान आयुष्मानो घोषमानो अश्वयस्मिन्निपक्तसेना परिणारुद्रस्य हेर्गुणकप्रत्पेषुसुविगायो अवस्थिरकमिलतन्वस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयास्मिन्निपवन्तुता सहस्राणि सहस्रयोजनायां तेषां सहस्रयोजने तन्मसि अस्मिन् महत्यन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवा श्रीघण्टा सर्वादक्षमाचरः नीलग्रीवा श्रीघण्टा देवसमृद्धोपस्थिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवो विलोहितः ये भूतानां मधुमनियो विशकासकवर्तिनः ये अन्येषु तेषां सहस्रयोजने वदन्त्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्येशावन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशोर्वास्तेनो प्रणयन्तु ते अत्युष्मायश्च नोद्वेष्टन्तं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मुच्चोर्मुक्षय्यमामृतात् यो रुद्रोऽग्नेऽप्सु औषधिर्योऽस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमैदं भाषार्मुच्चोर्मच्चाय हन्तमे तान् यज्ञस्य मायवा सर्वान् विजामहे मृच्छवे स्वाहा मृच्छोम् अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः नैर्वाजेभिरागतम् शञ्च मे मयश्च मे पृगञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे गितश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे गन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे च मे नामगच्छ मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भगिञ्च मे सुगञ्च मे शिगणञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे तिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रिगस्त्रिंशश्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च इडादे महुर्मनुर्यज्ञनेरबृहस्पतिरुक्था मदानुशिगुंसिगद्विश्वे देवा मधुजरिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवन्तु शोभायैभिरवदन्तु ॐ शान्ति शान्ति भोला
शंकर भगवान की जय। महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदा शिवा महादेवा महादेवा सदा शिवा महादेवा श्रीशैलवासा श्रीमल्लिकार्जुना श्रीशैल భ్రమరాంబ ప్రియ మనోహర भ्रमराम्ब प्रिय मनोहर భ్రమరాంబ ప్రియ మనోహర श्रीशैलव మహాదేవ शिव 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 सदा शिवा శివ 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 సదా శివ महादेवा सदा शिवा మహాదేవ సదా శివ सदा शिवा महादेवा సదా శివ మహాదేవ कैलासवासा सांब सदा शिवा కైలాసవాస సాంబ సదా శివ गौरी मनोहर गंगाधरा కైలాసవాస సాంబ సదా శివ गौरी मनोहर गंगाधरा గౌరీ మనోహర గంగాధర गौरी मनोहर गंगाधरा గౌరీ మనోహర గంగాధర शुल शिव 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 शुला వాహన నాగాధరణ गंगाधर हर जटाधरा గంగాధర హర జటాధర धम 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 भजे ధమ 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 भजे गण 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 भजे ధమ 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 భజే धम 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 भजे ధమ 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 భజే समर्पयामि बलविकरणाय नमः जामि ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियछत्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् ओम मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् काशी क्षेत्र निवासं च कालभैरव दर्शनम् स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारौ एकबिल्वो शिवार्पणम् काघनपदां नमः हिरण्याय नमः लिंगाय नमः सुवर्णाय नमः लिंगाय नमः दिव्याय नमः लिंगाय नमः भवाजं भजं भूर्वावस्तं देवानामसि रूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्दं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि तु अमृतावस्तरणमसि श्री सायं सपरिवार कामाक्षी समेत एकाम्बरेश्वराय नमः नानाविध फलानि निवेदयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा हे जय गंगाधर हर जय विपिने स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय कल्पद्रुमविपिने स्वामी कल्पद्रुमविपिने गुञ्जति मधुकर पुञ्जे गुञ्जति मधुकर पुञ्जे गुणति हंसा ललिता स्वामी हंसा ललिता रचयति कला कलापं रचयति कला
नृत्यातिमुद सहिता हर हर महादेव तस्मितले तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुद सहिता हर हर महादेव किन्नर गुरुते सप्त स्वर सहिता हर हर महादेव निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंध सुलेपितलिंगम मूर्तिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरसुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितं शिवलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचितपापविनाशनलिंगम शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारणं शिवमेकमहं वन्दे शिकाराय नमो नमः आहनं वृषभोजस्य वासुकी कण्ठभूषणम् वदानाय नमो नमः सदाक्षरमिदं स्तेन सह डाकिन्या भीमशङ्करम् हेतुबन्धे दुरावेशौ नागीशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति महादेव जय शिव शंभो Hare
చేస్తున్నారు మనస్సులు వృష్ణిఛందః శాకంభరీ శక్తి గంగా బీజం వాయుస్తత్వం యోగః అక్షస్రత్పరశం గదేషు బలిశం ఓం నమశ్చండికాయై ఓం హ్రీం ఋషిరువాచ దేవాసురమగోద్యర్థం పురాణమబ్దశతం తత్రాసురైర్మహావీర్యరాజధానేవాహపల్లోనిమదాపతి యథా వృత్తందయోస్తద్వన్మహిషాసురచైష్టం త్రిదశభస్తస్య విలింగదాం యద్ధన్నిశమ్య దేవానాం వచాంసి మధుసూదనః చకారకోపం శంభుశ్చ భృగుదే కుటిలానలో నారికేల ఫలం మహాపుణ్యం సమర్పయామి చండికే భక్తవత్సలే పరాత్పరే పరమపావనే లోయానపూజితే లోకో శ్రీనిహాసరతి శిఖరి శిరోమణి హిమాలయ శృంగనిగాలయ మధ్యగతే మధు మధురే మధుకైటభగంధి కైటభగంధి నిహాసరతి జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యగవర్ధిని శైలసుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యగవర్ధిని శైలసుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యగవర్ధిని శైలసుతే చతుర్థాధ్యాయం పూరయందు ధ్యాయేతరుగాన్నమహి ధ్యాయామి ధ్యానపుష్పం సమర్పయామి ఓం నమశ్చండికాయై ఓం హ్రీం ఋషిరువాచ శీఘ్రం సదైక్య ధూమ్రలోచన సహస్రాణాపసురాణం ధన్యమధురాణం సశక్తిగాయై సదాక్షి ధూమ్రాక్షి నారికేల ఫలం నారాయణ నమోస్తుతే సృష్టిస్థితి వినాశానం శక్తిభూత జనాతని గుణాశ్రయ గుణమయ నారాయణ నమోస్తుతే శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణ సర్వసత్యదేవి నారాయణ నమోస్తుతే హంసవిత విమానస్థ బ్రహ్మ నిరుపధారిణి కౌశాంభాక్షరిగదేవి నారాయణ నమోస్తుతే త్రిశూల చంద్రాయుధరే మహాదృశ భవాయిని మాహేశ్వరి స్వరూపేణ నారాయణ నమోస్తుతే దుర్గాం సింహాసనారూఢాం సర్వాయుధ పరిష్కృతాం పూజయేద్భక్త సంయుక్తో
మనోభీష్టస్య సిద్ధయే అంటే దుర్గా అమ్మవారు సింహాసనంపై అధిష్ఠించి కూర్చొని ఉంటుంది. అటువంటి అమ్మవారు సర్వాయుధ పరిష్కృతం, చేతుల అష్టభుజాల్లో కూడా అనేక ఆయుధాలతో కూర్చొని అమ్మవారు దర్శనమిస్తుంది. మరి ఆ దర్శనం ఎవరికి భాగ్యం కలుగుతుందంటే పూజయే భక్తి సంయుక్తో, పూజ చేస్తూ భక్తి ప్రపత్తులతో అమ్మవారిని ఎవరైతే మనసా వాచా కర్మణ అంతఃకరణంగా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తారో మనోభీష్టస్య సిద్ధయే, వాళ్ళకి మనసులో ఉన్నటువంటి అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రం చెప్పబడింది. అది అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం. అట్లనే ఇక్కడ కూడా మన మిర్యాలగూడెం పట్టణంలో ఇక్కడ గుడిపాటి నవీన్ వారి దంపతులు క్రాంతి వారిద్దరు కూడా సంకల్పంతో ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో హోమం చేసుకుంటాం, అది ఇంటి వరకే పరిమితి. యజ్ఞం చేశాం, యజ్ఞము యాగము అంటే అది మనం ఖర్చు పెట్టుకొని సొంత ఖర్చు పెట్టుకొని చేసినా కూడా లోక సంరక్షణార్థం విశ్వమానవ కళ్యాణం కొరకు పనికొచ్చే యజ్ఞాలు ఇవన్నీ కూడా. అట్లాగే ఈ యజ్ఞంలో మొట్టమొదటిగా శక్తి పంచాయతన పూర్వకంగా, శక్తి పంచాయతం అంటే 5 దేవతలు. ఈ 5 దేవతలు కూడా మనకు సృష్టిలో ఈ 5 దేవతల చేతనే సృష్టి నడుస్తూ ఉందని శాస్త్రం చెప్పబడింది. శబ్దము అంటే గణపతి, గణపతికి అర్చన హోమము. స్పర్శము అంటే సూర్య భగవానుడు, ఆ సూర్య భగవానుడికి సూర్య నమస్కారములు సౌరహోమము. రూప తన్మాత్రయం అంటే విష్ణుమూర్తి, నారసింహ హోమము, సుదర్శన హోమము, పారాయణములు 3. రసతన్మాత్రయం అంటే శివుడు, ఈశ్వరుడు ఐశ్వర్యకారకుడు, ఈశ్వర్య చెల్లింది ఐశ్వర్యం లేదు, అందరికీ తెలిసిన నానుడే, శివుడాజ్ఞ లేనిది చీమైన పుట్టదంటుంటారు. అటువంటి యొక్క ఈశ్వరుడికి రుద్రాభిషేకము, రుద్రహోమము అనే కార్యక్రమాలు కూడా నడుస్తున్నాయి. తర్వాత గంధ తన్మాత్రయం అంటే అమ్మవారు, కలవు చండీ వినాయక అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్పబడింది. ఈ కలియుగంలో చండీ దేవతను మించిన దేవత లేదు అని చెప్పబడింది. ఈ యొక్క మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వత్యాత్మక ఈ 3 శక్తుల ఆత్మే చండీ పరాదేవత. అటువంటి చండీ పరాదేవత యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఈ పట్టణ గ్రామవాసులందరూ కూడా అట్లాగే లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలి. మానవుడికి కలియుగంలో షడ్విధ ఈతి బాధలు అంటే మానవుడికి 6 రకాల బాధలు ఉన్నాయి. ఈ బాధలు మొత్తం కూడా తొలగి సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని సత్సంకల్పంతో, అంటే తను మంచిగా ఉండాలి, తనతో పాటుగా నలుగురు మంచిగా ఉండాలి అనే సత్సంకల్పంతో ఇంతమందిని కూడా పిలుచుకొని తను తరిస్తూ నలుగురిని తరింపజేయడానికి ఈ యొక్క మహత్తరమైనటువంటి శక్తి పంచాయతన పూర్వక శతచండీ విశ్వశాంతి మహాయాగాన్ని చేస్తున్నారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా మాతంగి మహావిద్య, పిల్లలకు చక్కటి విద్య, సద్బుద్ధి, సత్ప్రవర్తన కలగడానికి మాతంగి హోమం, రాజశ్యామల హోమం ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే ఈ చండీ హోమం వలన అనేకమైనటువంటి శత్రు బాధలు, ఈతి బాధలు, అనేక బాధలు తొలుగుతాయి ఆ చండీ యాగం వలన. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటంటే ముఖ్యంగా మానవుడికి కలి ప్రమాణంలో శిరసాది పాద పర్యంతం, పాదాది శిరపర్యంతం, శిరస్సు నుంచి పాదం వరకు, పాదం నుంచి శిరస్సు వరకు అనేక రోగాలు వస్తున్నాయి. ఇవాళ మనం వెళ్తున్నాం హాస్పిటల్కి, డాక్టర్లు పరీక్ష చేస్తున్నారు, ఏ టెస్ట్ చూసినా ఏ టెస్ట్లో ఏముండదు, అంతా నార్మల్ అంటున్నారు. చూసాం అటువంటి వాళ్ళని. మన ఈ లక్ష్మణ బాబు గారు కూడా పంపించాడు బక్కమంతరపాడు నుంచి ఒకతను. డాక్టర్లు కూడా చెప్పారట ఇది తీసుకెళ్ళండి బతకడం చెప్పని. అతను యాదవ మహారాజు బాబు చెబితే ఏదో మా దగ్గరికి వచ్చాడు, అమ్మానుగ్రహంతో అరే నీకేం భయం లేదు నాయన అన్నాను. కాదు ఇంటికి తీసుకురావకండి, అక్కడే ఉంచండి, బుద్ధి బాగుండాలంటే కర్మ బాగుండాలి, కర్మని బాగు చేసుకోండి అని చెప్పి అతను ఇవాళ మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ఇంటికి వచ్చాడు, చాలా విశేషంగా ఉన్నాడు. అంటే శిరసాది పాద పర్యంతం, పాదాచర పర్యంతం, శరీర ఆవహిత అంతర్గత బహిర్గత స్త్రీ పురుషాది బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర పంచమ షష్ఠ సప్త అష్టమ నవమ జాతిని బ్రహ్మచారి గృహస్థ సన్యాసి నాభిగుణ సంచార పాద గుల్బ జాను జంగ ఊరు గుఖ్య నాభి హృదయ కంఠ నాసిక నేత్ర కర్ణ తలాటమూర్తిశికాంతం. అంటే శిరస్సు నుంచి పాదం వరకు వచ్చే రుగ్మతులన్నీ కూడా ఉన్నతుగా అమ్మవారు ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి హోమం చేత అనేక ఈతి బాధలు, రోగ బాధలు తొలుగుతాయి, సంతానం కలుగుతుంది, దాని సంతానం వలన వంశం వృద్ధిలోకి వస్తుంది. ఇట్లా అనేక యాగాలు దీంట్లో పెట్టుకొని క్రియాన్నిక దీక్షతోని 3 రోజుల దీక్షతోని ఈ యజ్ఞం జరుగుతుంది. అట్లాగే రేపు ఉదయం 8 గంటలకు కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది, సాయంత్రం 9 గంటలకు పూర్తవుతుంది.
రేపు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం ఉంటుంది రేపు సాయంత్రం. ఎల్లుండి శివపార్వతుల కళ్యాణం ఉంటుంది. రేపు లేదు, ఎల్లుండి అంటే గురువారం రోజున సాయంత్రం మహాపూర్ణాహుతి అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ మహాపూర్ణాహుతికి అందరినీ కూడా ఈ గుడిపాటి నవీన్ దంపతులు అందరినీ కూడా సాధారణంగా సమూహంగా అందరినీ కూడా రావాలి, ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొనాలి, అందరూ తరించాలని సవినయంగా సాధారణంగా అందరినీ సమూహంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. వచ్చి మీరు తరించండి, ఆ యజమానుల్ని తరింపజేయవలసిందిగా అందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు.